बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुहाडा दोस्त तुहाडा भरा वसीम ते तुसी देखदे हो पे AJK एनिमल। ते अज जनाब असी छन्नी गोटरे आला कोटला दा नवाई गाँव है जनाब। उत्थे जनाब असी अज आए हैं। इत्थे जनाब बकरियां दा लोकें गी बहुत शौक है ते उन्हां वास्ते असां अपने नाजरीन वास्ते एक अच्छी जी वीडियो बनाने वास्ते जनाब आए हैं। तो सब तो पहला जनाब वीडियो शुरू होने तो पहला साढ़े जेह्ड़े नमें आने वाले नाजरीन उन्होंने अग्गे साड़ी दरखास्त है कि साढ़े चैनल की सबसक्राइब करो तो बैल आइकन की जरूर दबाना तो कमेंट जरूर करना। तो चलो जी तुसां टाइम ना वेस्ट करते हुए असी वीडियो शुरू करने। तो अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू जी तुसां दा नाम क्या है जी? चौधरी मोहम्मद यूनुस। चौधरी मोहम्मद यूनुस। अच्छा ये कितना अरसा हो गया जनाब तुसां की ये बकरियां रखी हैं? तकरीबन 15-16 साल हो गए 15-16 साल हो गए जी। तो इन्ना जनाब तुसां 15-16 साल के खोया के पाया? अल्लाह पाक दा बड़ा करम है, बहुत कमाई है इन्हां विच। अच्छा बहुत कमाई इन्हां विच जी। ते ये जनाब मैं दसो भी इन्हां दी नस्लां केह्ड़ियां केह्ड़ियां? बैठियां ठान ये भाई जी अंबरसरी ने अंबरसरी अंबरसरी हाँ ओह् नस्ल है? ये नस्ल सब ओही नस्ल है या सब बीतल ओही। शीतल भी है विच? बीतला इन्हां नूं ही कहंदे ने ना। अच्छा ये सिर्फ कालियां डब्बियां दा कालियां जेह्ड़ियां अंबरसर विच भी नस्ल टुरी है, इन्हां नूं ही बीतला आखदे ने। ये जनाब इंडिया दा जैल जनाब शहर है जी अमृतसर ते जनाब ओह् नस्ल है। ते चाचू दुद्ध शुद्ध भी चोंदे उन्हां दा? बिल्कुल जी, क्यों नहीं चोंदे। ते माशाल्लाह बकरियां सही सांभियां होन 5-5 किलो दुद्ध देण वालियां ने। अच्छा माशाल्लाह ये जेह्ड़ी बकरी है जी ये कितना दुद्ध दे छड़दी है जी? ये बकरी हुण ये सूई है, एक बच्चा दित्ते अस बकरी थोड़ी। अच्छा ये सूई है 1 किलो 1.5 दुद्ध दे छड़दी है भाई एक जी दिन? जाच तो इलावा जाब चंगा के मैं 2 किलो दुद्ध चोंदा रहा दे थल्लों। 2 किलो। 2 किलो ते ये जेह्ड़े साढ़े नाजरीन जे लेना चाहने बकरी जी। ते ये जनाब कितने तक मिल सकदी है ये बकरी? भाई जी जिस तरह की बकरी होगी यहो जी कीमत होगी। नहीं मिसाल हो जे ये बकरी जड़ी है ए बकरी एदा 70,000 रुपया लांगा। 70,000 रुपया। जी हाँ। ते ये जेह्ड़ी काली बकरी है जनाब ए नाल जी एदी भी वही कीमत होगी। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ? हाँ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਰੁਪਇਆ। ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 40,000 ਦੀ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ 40,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪਿਛਲੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਬੱਕਰੀ? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੈ? ਆ ਬੱਚਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਹਨ? ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਜਨਾਬ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਅੰਬਰਸਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जी ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ? ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਇਹਦੀ 40,000 ਰੁਪਇਆ। 40,000 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਈ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ। 50,000 ਰੁਪਈਆ। अच्छा साढ़े नाजरीन ये दसो कि इतनियाँ बकरियाँ रखने वास्ते कितनी जगह चाहिए है? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਫੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੁਕਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मतलब तुसी बाहर चार दो मतलब किले ते नहीं बाहर चार दो? अच्छा ते ये जनाब नहीं वो गल ठीक है सानी वो तो जगह तो चलो नाजरीन साढ़े पता लग गया। मतलब है कि इतनी बकरियां रखने वास्ते सन जेह्ड़े साढ़े नाजरीन ये काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें कितनी जगह जनाब वो दरकार है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣੇ नहीं नहीं वो तो चलो वो तो फिर बाद की गल है। मिसाल जी जगह है ਹਾਂ कितनी जगह वा इतनी बकरियां रह सकती हैं? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। इन्होंने बकरियां वास्ते 10 मरले ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਕਰੀ ਸੌਖੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੱਕੀ ਤਲਾ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਪਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਇੰਨਾ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਸਾਂ ਕੇ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੇ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਭਈਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਆਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਦ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਕਰੀ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਂਝ ਇਨਸਾਨ ਬਦ ਨੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਾਲ ਜਨਾਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਚੂ ਬਈ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਕੱਲ ਕੋ ਪੱਟੇ ਛੱਟੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਆਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨੀ ਕਣਕ ਛਟਾਲਾ ਬੀਜਣਾ ਔਰ ਬੇਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਲਾਂ ਰੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੱਚੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਬੇਰੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਡਾਲੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਮੋਨੀ ਕਣਕ ਤੇ ਇਹ ਗਤਾਵਾ ਕਤੂਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਭੋਸ਼ੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਗਤਾਵਾ ਕਤੂਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ? ਗਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਸਾਂ ਨਾਲ 4-5 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੱਭਣਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ 8-10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ? ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੋਜਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੰਦੀ ਦਾਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਵਿਕੀ ਗਈ 1,40,000 ਦੀ। 1,40,000 ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਸਲ ਬਹੁਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਂ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਬੀ ਖੋਲੇ ਚਗਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਹੀ ਚਗਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੋਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਸਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਯਦ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਰਾਜ਼ਕ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉਹ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।